سرکار کو کوئی سروکار نہیں تھا، وہ اپنا ہیلی کاپٹر وہ 55 روپے پہ آتے جاتے تھے اپنا دفتر اور اپنے رہائش گاہ پر. وزراء کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں اور بڑی مہنگیاں آرام دہ گاڑیاں. ان کو کیا غرض تھی کہ ایک غریب کا بچہ اس نے سکول جانا ہے. سابق وزیر اعظم ہیلی کاپٹر پر 55 روپے فی کلومیٹر سفر کرتے. ان کے وزراء کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں تھیں. تبدیلی سرکار کو غریب سے کوئی غرض نہ تھی. وزیر اعظم کی نام لیے بغیر عمران حکومت پر کڑی تنقید. بدقسمتی سے ملکی اخراجات قرضوں پر چل رہے ہیں. بیرونی قرضوں پر سود کی ادائیگی ملکی معیشت کے لیے بڑا چیلنج ہے. شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. یہ منصوبہ جو کہ بدقسمتی سے 4 سال تعطل کا شکار رہا، اس نے 2018 میں آپریشنل ہونا تھا. وزیر اعظم نے پشاور موڑ تا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا. رمضان میں مفت سروس کی سہولت فراہم کرنے کا بھی اعلان. شہباز شریف نے کہا میٹرو بس منصوبہ 2018 میں آپریشنل ہونا تھا، حکومت بدلی تو التوا کا شکار ہو گیا. تاخیر کے باعث لاگت 16 ارب سے بڑھ گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے میٹرو بس میں سفر بھی کیا. آج یہ میں کہوں گا کہ خدمت کا ساتھ دینا ہے یا پھر فریب کا ساتھ دینا ہے. خدمت کا ساتھ دینا ہے یا پھر فریب کا ساتھ دینا ہے. جھوٹ کا ساتھ دینا ہے یا پھر وعدوں کی تکمیل کا ساتھ دینا ہے. نئی وفاقی کابینہ کے آج حلف اٹھائے جانے کا امکان. پہلے مرحلے میں 10 سے 12 وزراء عہدوں کا حلف اٹھائیں گے. بلاول بھٹو کے وزیر خارجہ بننے کا امکان. شازیہ مری یا مصطفیٰ نواز کھوکھر کو وزارت انسانی حقوق کا قلم دان سونپا جا سکتا ہے. خواجہ آصف وزارت تجارت اور مفتاح اسماعیل مشیر خزانہ ہوں گے. رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ متوقع. نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے سے روکنے کی درخواست خارج. اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. درخواست گزار پر 5000 روپے جرمانہ عائد. درخواست گزار وفاقی حکومت کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن پیش نہ کر سکا. مختلف مقامی اخبارات کے تراشوں کا حوالہ دیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب کچھ دیر بعد. متحدہ اپوزیشن کا بائیکاٹ. سردار تنویر الیاس کا بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہونے کا امکان. سردار تنویر الیاس کو 32، متحدہ اپوزیشن کو 20 اراکین کی حمایت حاصل. پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو تاحیات نااہل قرار دیا جائے. آئین کے مطابق ووٹ پارٹی کی امانت خیانت نہیں کی جا سکتی. عدالت آرٹیکل 63A کی تشریح کرے. سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں درخواست دائر. ہنگو NA-33 کا ضمنی مارکہ پی ٹی آئی کے نام. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے ڈاکٹر ندیم خان نے 20,772 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. JUI کے امیدوار مفتی عبید اللہ دوسرے، ANP کے سعید عمر تیسرے نمبر پر رہے. جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود ہے، اپنا تشخص ہے، اپنا موقف ہے، اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے. مولانا فضل الرحمان کا فوری انتخابات کا مطالبہ. اقتدار کو غیر ضروری طور پر طول دینا مناسب نہیں ہوگا. انتخابی نظام میں کوئی خامی ہے تو اصلاحات کی جائیں. سربراہ PDM نے موقف اتحادیوں کے سامنے رکھ دیا. پنجاب میں اقتدار کی منتقلی تاخیر اور تنازعات کا شکار. نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حلف سے کچھ دیر پہلے گورنر عہدے سے فارغ. وزیر اعظم نہیں ہٹا سکتے، عہدے پر قائم ہوں. عمر سرفراز چیمہ کا موقف. حمزہ شہباز سے حلف لینے سے بھی انکار. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ اور مار کٹائی. گورنر پنجاب کو پیش کی گئی انکوائری رپورٹ میں بہت کچھ غائب.
चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ और काप लीग के अरकान को क्लीन चिट, डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी पर हुकूमती अरकान के हमले का जिक्र तक नहीं। पीटीआई की खवातीन और मर्द अरकान असम्बली के पुलिस पर तशद्दुद का जिक्र भी गोल। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने सूबाई असेंबली का इजलास 28 अप्रैल को तलब कर लिया। काफ लीग और पीटीआई पार्लिमानी पार्टी की मुश्तरका इजलास में अहम मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, बोगस, गैर आईनी और मुतनाज़ इलेक्शन कराया गया, चैलेंज करेंगे। लाहौर में हसास इदारे के ऑफिसर पर तशद्दुद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा हाफिज नोमान के गार्ड समेत 4 मुल्जिमान को आज मॉडल टाउन कचहरी पेश किया जाएगा। ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नोमान ने खुद गिरफ्तारी दी। इब्तदाई तफ्तीश के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से रियासती सालमियत को खतरा लाहक। फौज और अवाम में फूट डालने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, सलीम साफ़ी और आसमा शिराजी के घरों पर गुंडागर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, सहाफ़ियों के घरों पर हमला आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। रिजेक्टेड हुक्मरान मुल्क की वहदत और सलामती के लिए ज़हर कातिल बन चुके हैं। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 45 पैसे इजाफा। कीमत 181 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 181 रुपये 95 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 70 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तानी 9 माह में 48 करोड़ 70 लाख डॉलर्स की चाय पी गए। दरामदी बिल में रिकॉर्ड इजाफा। रवा माली साल के पहले 9 माह में 7 अरब डॉलर से जायद अशिया खरनोश इंपोर्ट की। 2 अरब 73 करोड़ डॉलर्स का पाम ऑयल, 80 करोड़ डॉलर्स की गंदम, 47 करोड़ 70 लाख की दाल आलमी मंडी से खरीदी। आपने अपने रुपए को खोला छोड़ दिया। आज मैं इनसे पूछता हूँ कि जो हमने इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन की, एक्सपोर्ट्स कितनी बड़ी, तकरीबन 4000 अरब का कर्जा बढ़ गया 1 रुपया लिए बगैर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रुपए की कीमत को आज़ाद छोड़ दिया, जिससे मुआशी तबाही का आगाज हुआ। पीटीआई वाले बताएं, डीवैल्यूएशन से बरामदात में कितना इजाफा हुआ। 3.5 साल के दौरान कर्जों में 18,000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। साबिक वज़ीर खजाना इस अक़दार की लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में ख़ुसूसी गुफ्तगू। माह सियाम में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। अशिया खरनोश की कीमतें आसमान पर। रमजान बाजार भी रिलीफ देने में नाकाम। शहरियों ने कहा है, महंगाई के बाइस 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। लोड शेडिंग का वबाल, शहरियों का जीना मुहाल, मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। सहरी और अफ्तारी के औकात में भी बिजली गायब। बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर शहरी बेबसी की तस्वीर बन गए। मौसम करवट बदलने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज से आइंदा 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मियांवाली, खुशाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बादल बरसेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से आज एक मरीज इंतकाल कर गया। अमवात की तादाद 30,364 हो गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 22,361 टेस्ट किए गए। 78 अफराद में बारिश की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 8.35% रही। अदालती हुक्म नजरअंदाज। हरीम शाह उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब चली गई। टिकटॉकर की अदम पेशी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। FIA कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। वापसी पर हरीम शाह नई दरखास्त दायर कर सकती हैं। अदालत के रिमार्क्स। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की बड़ी तादाद लाहौर पहुंच गई। लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आला हुकाम ने सिख यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया। अमेरिका ने भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का पोल खोल दिया। अमेरिकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में इंकशाफ।
यूक्रेन पर रूस के हमले जारी, सदर ज़ेलेंस्की का जंग के खात्मे के लिए मशरिक में अपना इलाका ना छोड़ने और शदीद मज़ाहमत का ऐलान। मारियोपोल में यूक्रेनी अफवाज ने रूस का हथियार डालने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रूसी फोर्सेस ने मारियोपोल से 150 बच्चों को ज़बरदस्ती निकाल दिया।